اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سلامت ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ اور امان میں رکھیں۔ عزیز بچوں، آج کا کلاس ہے 8 سبجیکٹ ہے اردو، اور جو سبق ہم پڑھتے ہیں گزشتہ 3-4 دنوں سے، اس کا نام ہے جابر بن حیان۔ آج ہم نے اس کے سوال نمبر 3 آج اس لیسن کے سوال نمبر 3 کرنا ہے، اور اس سے آگے بھی جو سوالات ہیں وہ بھی کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اپنی کتاب کھولیں گے اور اس ویڈیو کی طرف دیکھیں گے یوٹیوب پر۔ عزیز بچوں، سوال نمبر 3 ہے، ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نیچے دیے گئے کچھ محاورے ہیں، ان کو اپنے جملوں میں ہم نے استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1، فکر لاحق ہونا۔ فکر لاحق ہونا کو پریشان ہونا۔ فکر لاحق ہونا کیا کو پریشان ہونا۔ جابر بن حیان کو پیسے کمانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ جابر بن حیان کو میں استعمال، جابر بن حیان کو پیسے کمانے کی فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ پہلے وہ 2 ہی میاں بیوی تھے۔ جب ان کو بچہ پیدا ہوا تو ان کا خرچہ مزید بڑھ گیا، جس لیے وہ پریشان ہوا۔ اور آپ نے لیسن میں پڑھا بھی ہوگا کہ بعد میں وہ چھوٹے موٹے جرائم بھی کرنے لگا۔ وہ کیا صاحب، فکر لاحق ہونا کو جابر بن حیان کو پیسے کمانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بوجھ پڑنا، بوجھ پڑنا، اس کا استعمال، والد کے مرنے کے بعد گھر کا سارا بوجھ جابر کی ماں پر پڑا۔ یعنی جب جابر کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو گھر کا سارا بوجھ، یعنی اس کی پڑھائی کا خرچہ، اس کا کھانے پینے کا، کپڑے کا، سب کچھ جو کہ اس کی ضروریات زندگی تھی جابر کو، وہ سب کچھ کس کو پورا کرنا تھا؟ اس کی ماں کو۔ یہ وجہ ہے والد کے مرنے کے بعد گھر کا سارا بوجھ جابر کی ماں پر پڑا۔ 3 محور چھو، کوٹ کوٹ کر برنا، کوٹ کوٹ کر برنا کو ٹھونس کر برنا۔ جابر بن حیان کو مجھے اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بر دی گئی۔ کوٹ کوٹ کر بر دی گئی، مجھے اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بر دی گئی۔ کوٹ کوٹ کر برنا کیا گو؟ کوٹ کوٹ کر برنا کیا گو؟ کوٹ کوٹ کر برنا کو ٹھوس کرنا، بہت زیادہ برنا، بہت زیادہ برنا، یعنی مجھے اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بر دی گئی۔ دن سوار ہونا، دن سوار ہونا گو شوق ہونا، کیفیت طاری ہونا۔ دن سوار ہونا، جابر بن حیان کو سونا بنانے کا دن سوار ہو گیا۔ جابر بن حیان کو سونا بنانے کا دن سوار ہو گیا۔ بابا آدم، بابا آدم جابر بن حیان، بابا آدم، بابا آدم، بابا آدم علمی کیمیا کو جابر بن نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے عظیم سائنسدان کو علمی کیمیا کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری۔ جابر بن حیان کو علمی کیمیا کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ وچ یور کن سوچئے اور ذیل کے جملوں کو پورا کیجیے۔ یہ سوچو پتہ کریو بنیم جمل پورا۔ ایجاد کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں، اور مثال دے موجد کہتے ہیں۔ اس کا چیز ایجاد کرے تاس ونا موجد۔ کیمیا بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟
कीमियागर, कीमिया बनाने वाले को क्या कहते हैं? कीमियागर कहते हैं। अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। रंगने वाले को रंगसाज कहते हैं। शीशा बनाने वाले को शीशागर कहते हैं। लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं। इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं। कीमिया बनाने वाले क्या वना कीमियागर, अतर बेचने वाले इतर, सब्र करने वाले सब्र करने वाले, रंगने वाले रंगसाज, शीश बनाने वाले वना शीशगर, लोहे की आवाज़ यानी शस्त्र चीज़ बनाए ताश वना खार, पढ़ने वाले वना उस्ताद, पढ़ाने वाले वना वस्ताद, इल्म हासिल करने इल्म हासिल करने वाले तालिब इल्म या वना छस शागिर्द। क्या वना शागिर्द, क्या वना शागिर्द। मे लिखमित यम सवाल यथ पे तो मे उम्मीद कि तुम लिखियो पन्नी कॉपी पे, करियो याद। वुच झेल के माहौरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फिक्र लायक होना इस्तेमाल कोरमत ये गोस निमजे गोस इस्तेमाल, ये गोस निमजे लफ्ज़ या माहवारी। माहौर क्या चीज़? फिक्र लायक होना। जाबिर बिन हयान को पैसे कमाने की फिक्र लायक हो गई। जाबिर बिन हयान को पैसे कमाने की फिक्र लायक हो गई। तो याद फिक्र लायक होना क्या को? जाबिर बिन हयान को पैसे कमाने की फिक्र लायक हो गई। बोझ पड़ना। वालिद के मरने के बाद घर का सारा बोझ जाबिर की माँ पर पड़ा। वालिद के मरने के बाद घर का सारा बोझ जाबिर की माँ पर पड़ा। कूट कूट कर भरना। मुझे इस्लाम की मोहब्बत कूट कूट भर दी गई। मुझे इस्लाम की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई। दोन सवार होना। जाबिर बिन हयान को सोना बनाने का दोन सवार हो गया। जाबिर बिन हयान को सोना बनाने का दोन सवार हो गया। बाबा आदम। जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बाबा आदम तस्लीम किया जाता है। जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बाबा आदम तस्लीम किया जाता है। जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बाबा तस्लीम किया जाता है। मकला इन 5 मुहावरे मुतर ब्याक सवाल। सोचिए और झेल के जुमलों को इस्तेमाल। नम सोचन पचे मिसाल से एजाद करने वाले को मौजद कहते हैं। एजाद करने वाले को क्या कहते हैं? तो वुच ब्याक कीमिया बनाने वाले को डैश कहते हैं। कीमिया बनाने वाले को कीमियागर कहते हैं। कीमिया बनाने वाले को क्या कहते हैं? कीमिया बनाने वाले को कीमियागर कहते हैं। अतर बेचने वाले को डैश कहते हैं। अतर बेचने वाले को क्या कहते हैं? अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। ये हयान क्या यूस अतार। सब्र करने वाले को डैश कहते हैं। सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। सब्र करने वाले को क्या कहते हैं? साबिर कहते हैं। रंगने वाले को रंगसाज कहते हैं। रंगने वाले को क्या कहते हैं? रंगसाज। शीशागर बनाने वाले को शीशागर कहते हैं। क्या कहते हैं? शीशागर कहते हैं। रंगने वाले को शीशा बनाने वाले को क्या कहते हैं? शीशागर कहते हैं। लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। लोहे के औजार बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं। पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं। तालिब इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म या शागिर्द कहते हैं। या शागिर्द कहते हैं। वैसे तालिब इल्म बेहतर। तालिब इल्म को तलब करना, इल्म तलब करना। इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं, यानी इल्म तलब करना, इल्म हासिल करने की इल्म को हासिल करने की कोशिश करना, तलब करना को सही। इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं। इसके साथ ही इस सबक के जो सवालात है वो एकदम को पूछे। उम्मीद है कि आप अपनी किताब पर कॉपी पर इन सवालात को नोट करेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ़्ज़ में रखें। वमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन।